ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। नहीं बीजेपी तो हमेशा ही एक्शन मोड च रहिंदी है। बाकी 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ बिल्कुल नेड़े है। सो एक प्रक्रिया होंदी है कि वो प्रक्रिया के तहत केंद्र वालों एक टीम का गठन होया जिहदे विच माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय जल मंत्री ने वो साडे पंजाब दे चुनाव की दृष्टि नाल इंचार्ज ने और इहदे नाल सरदार हरदीप सिंह जी पुरी और मीनाक्षी लेखी जी और विनोद चावड़ा जी जिहड़े कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने गुजरात तो वो भी सह इंचार्ज के नाते इलैक्शन के रहने वाले ने। सो उन्हों की अज पहली फेरी हुई है और पहली फेरी के दौरान जो एक 3-4 अलग-अलग सत्र दी बैठकां बुलाईयां गई। सो वो बैठकों का क्रम शुरू हो गया। किहदे नाल बैठक की जा रही है जिहदी हुण भी चल रही है? देखो, एक जिला प्रधान और इहदे उपर दे जिहड़े साडे ऑफिस बीरर ने उन्हां दे नाल बैठक हैगी है। कोर ग्रुप नाल भी बैठना उन्होंने, इस तरह स्टेट के जोड़े ऑफिस बीरर ने उन्होंने नाल भी बैठना है और कुछ चिन्हित कार्यकर्ता कीते ने जोड़े अलग अलग फील्ड च काम करते हैं। कुछ असी इलैक्शन इंचार्ज विधान सभा वाइज लगाए ने उन्होंने नाल बैठना है। साडी पार्टी की एक विस्तारक योजना हैगी है उन्होंने नाल अलग तो बैठना हैगा। सो 4-5 क्रम ਦੀਆਂ बैठकां है। सर, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ बुलंदियां छूंदा पंजाब की किसानी, पंजाब का व्यापारी, पंजाब का उद्योग ये सारे वधन फुलन प्रफुलित होन, मजदूर गरीब ये सब नूं जिहड़ा पिछड़िया होया समाज आ उन्होंने अगे बराबर दी आके खड़ा करने का मतलब है। सो सारे एजेंडे जो मोदी जी के एजेंडे ने, जो मोदी जी चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास सब का प्रयास, वो सब नूं नाल लैंदे होए अगे वधन दा हैगा। सो पंजाब के अंदर भी क्योंकि अज जो पंजाब जिन्हां हालातां चों गुजर रहे हैं, अज जिस तरह भ्रष्टाचार नशा और ये ला एंड ऑर्डर अज पंजाबियों के मनां 'च जिहड़ा डर पैदा किया इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, वो खत्म करने की जरूरत हैगी है। सो मैं समझदा कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा विकल्प है जिस ढंग नाल पार्टी की पूरी लीडरशिप जिहड़ी है वो पंजाब के इन्हां सारे मसलिਆਂ ਨੂੰ ध्यान च रखते हुए अगे वध रही है। सो आने वाले दिनों के अंदर ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਦਲਤੀ, नवा चेहरा लिया के अगे वधन की कोशिश कर रहे हैं। पर हुण तक 35 दिन निकल गए ने चन्नी साहब में और 35 दिन दे विच रिपोर्ट जिहड़ी है निल है। तुसीं उन्हां दे लगे हुए बोर्ड पढ़ो। मैं जिहड़ी तुहानूं गल कहनी चाहांगा, उन्होंने जगह जगह बोर्ड लगाते ऐड करती कि जी असी नरमे के जिहड़े किसान ने उन्होंने उहदा मुआवजा देता। कोई एक किसान तो लभ के लिया दो जिन्होंने नरमे का मुआवजा दिता होवे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ वो भी तुसी देख ही रहे हो। केजरीवाल ने जो दिल्ली की हालत करती है, पंजाबी तो भली भांति जाणू ने। और इस तरह श्रोमणी अकाली दल की मैं गल करा तो वो श्रोमणी अकाली दल तो हुण उन्होंने वड्डे लीडर उन्होंने छड्ड के चले गए हैं, खाली हो गया श्रोमणी अकाली दल। सो इस करके मैं समझदा है कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोग विकल्प के रूप में देखते हैं। सर, कल साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट करेंगे आ जो दिल्ली दौरे ते विच भी ने कि जेकर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो बीजेपी उन्होंने अपना जो सीएम कैंडीडेट घोषित कर सकती है। नहीं, देखो पहली गल तो हैगी कि कैप्टन साहब नवी पार्टी बनाने की गल कर रहे हैं। मेरिया शुभकामनावां जरूर बनान क्योंकि एक राष्ट्रवादी नेता है और नैशनलिस्ट लीडर अगर कोई पार्टी बनाता है
ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਲੈਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਠੇਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਵਲ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਐਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਪਕਾਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂਵਾਦ ਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਸਾਧੂਵਾਦ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ। ਸਰ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਆਓਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ, ਔਰ BSF ਨੇ ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ BSF ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਵਿਸਫੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, RDX ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? BJP ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BSF ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ETV ਭਾਰਤ।